والعبيد. أتيتك يا خالقي باكي، سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يومي. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يومي. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يومي. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود
المزيد. عصيتك ربي سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد،
وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك رب سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد. فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد. فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد. فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد
كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik dengar? Bunyi tak? Boleh? Tak masuk? Okey. Dengar balik ada suara? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang pertama sekali, ana ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Gamis Terengganu untuk daurah fiqh darah istihadah siri yang ketiga. Semoga daurah kita pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan membincangkan berkenaan dengan darah istihadah. Ataupun kita akan membincangkan berkenaan dengan perempuan pembahagian perempuan mustahadah. Yang mana sebelum ini kerap banyak kali daurah yang kita buat sama ada di Terengganu ataupun di luar Terengganu, kita tidak sempat untuk membincang secara panjang lebar berkenaan dengan perempuan mustahadah. Khususnya 3 kategori yang akhir, iaitu kategori perempuan yang dikatakan ataupun dikenali sebagai perempuan mutahayyirah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan bincang pembahagian perempuan mutahayyirah secara terperinci. Tapi sebelum daripada tu kita kena bincang dulu hak yang pernah kita bincang, iaitu perempuan-perempuan mustahadah, hak yang kategori pertama, kedua, ketiga dan keempat, supaya ia membantu untuk kita memahami perbincangan kategori hak yang 3, kategori hak yang akhir. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hak yang kita pernah sebut sebelum daripada ni, bahawasanya darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ia terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada 3 namanya. Namanya yang diletak oleh ulama fiqh. Yang pertamanya nama dia adalah nama darah haid. Haid, yang keduanya adalah nifas, yang ketiganya adalah istihadah. Haid adalah damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Darah kebiasaan yang keluar daripada kemaluan perempuan ketika perempuan saat ni itu keluar daripada pangkal rahim perempuan ketika perempuan sihat, tidak ada apa-apa sakit dan tidak berpenyakit. Manakala darah nifas adalah ad-damu al-khariju ba'da faraghir rahimi min al-haml. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Darah istihadah adalah darah yang keluar melepasi sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas, ataupun darah yang keluar setelah daripada, ataupun darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas. Jadi bermakna darah istihadah ada kala ia berlaku pada haid dan ada kala ia berlaku pada nifas.
dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, mustahadah ada mustahadah fil haidhi dan ada mustahadah fil nifas. Boleh tak suara ni? Suara bergema. Cuba cek suara. Gambar. Nah, ya. Okey, tak apalah. Tapi yang penting benda suara okey. Suara okey. Okey. Jadi kalau suara dah okey boleh komen ya. Sebab ada beberapa orang pelajar dia akan tengok komen tersebut. Dan sama juga kalau sekiranya ada persoalan, ada pertanyaan boleh tinggal di ruangan komen. Ada pertanyaan dan persoalan, kemusykilan boleh tinggal di ruangan komen. InsyaAllah kita akan jawab lepas daripada ni insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suara gema ke tak? Dah dah. Molek dah Okey, molek dah. Jadi bermaknanya di sana ada darah istihadah yang berlaku pada haid dan di sana ada darah istihadah yang berlaku pada nifas. Hak yang kita nak bincang pada pagi yang mulia ini adalah mustahadah fil haid. Perempuan hak yang ada darah istihadah di dalam darah haid. Kita tidak bincang pada pagi ni mustahadah fil nifas sebab mustahadah fil nifas dia perbincangan panjang pula. Jadi gamis kena buat pula. Siri yang keempat. Selok pula. Kena buat siri yang keempat pula. Dan memang sebelum daripada ni, kalau mustahadah fil haid, perempuan yang darah istihadah pada haid, pernah kita bincang secara panjang lebar. Sebelum daripada ni, pernah. Walaupun bukan kerap lah. Tapi pernah sebelum daripada ni. Manakala mustahadah fil nifas, kita belum pernah bincang secara terperinci. Walaupun kebanyakan daurah kita memang kita tidak sempat habiskan perbincangan mustahadah fil haid, tapi pernah kita bincang. Tapi mustahadah fil nifas tidak pernah kita bincang secara terperinci sebelum daripada ni. Allah. Jadi tak apa, kita bincang pada pagi ni berkenaan dengan mustahadah fil haid dulu. Okey. Kita kena tahu dulu apakah definisi darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas. Okey, ini satu definisi yang diletakkan oleh ulama fiqh. Dan definisi yang kedua adalah darah yang keluar melebihi daripada darah haid dan melebihi daripada darah nifas. Dia keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid dan lebih daripada sebanyak-banyak nifas. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Lebih daripada 5 hari masih lagi keluar. Tanpa berhenti, bersambung, berterusang. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Masih lagi ada darah selepas daripada 60 hari. Tanpa berhenti. Maka itu yang dinamakan sebagai mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah pada haid dan pada nifas. Dalam masalah istihadah pada haid, ia terbahagi kepada 7. Dan sebelum daripada ni kita pernah jelaskan berkenaan dengan istilah-istilah yang digunakan. Yang pertamanya nama dia mumayyizah. Yang keduanya ghairu mumayyizah. Yang ketiganya mubtada'ah. Yang keempatnya adalah mu'tadah. Mumayyizah maksudnya adalah perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Apakah yang dimaksudkan perempuan yang dapat membezakan sifat darah? Yang dimaksudkan dapat membezakan sifat darah adalah dia melihat, ini maksud dia. Dia melihat darah saat itu keluar lebih daripada satu sifat. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Atau maksud dia melihat, dia mumayyizah, perempuan yang dapat membezakan sifat darah, maksudnya adalah dia melihat darah itu keluar lebih daripada satu sifat. Maksud lebih ni mungkin 2 sifat, mungkin 3, mungkin 4. Jadi oleh kerana mumayyizah ni dia berkait dengan sifat darah, maka kita perlu kena sebut apakah itu sifat darah. Sifat darah dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama berbeza pandangan. Pandangan yang pertama adalah sifat darah dia merujuk kepada 3 sifat. Yang pertamanya warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiga bau. Dan pandangan ni adalah pandangan mu'tamad. Namun di sana ada pandangan yang kedua
Dia kata sifat darah hanya merujuk kepada warna sahaja. Pekat cair tidak diambil kira, sifat bau tidak diambil kira. Hak yang diambil kira hanyalah warna sahaja. Tapi pandangan mu'tamad adalah pandangan yang pertama. Okey, dalam masalah permasalahan yang rumit di dalam perbincangan bab haid, nifas, istihadah, kadang-kadang kita perlu kena tahu perkara-perkara khilaf dalam permasalahan tersebut supaya sekiranya datang kepada kita persoalan yang payah untuk kita rungkaikan menurut pandangan mu'tamad, maka ketika itu kita rungkaikan permasalahan itu dengan pandangan yang dan mu'tamad, pandangan yang satu lagi. Selama mana bukan pandangan syadz dan selama mana bukan pandangan tu pandangan dhaif jiddan, pandangan yang terlalu lemah, maka boleh kita jadikan ia sebagai pandangan yang merungkaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Okey, boleh faham kan? Tetapi dalam yang terbaik adalah kita mengambil pandangan mu'tamad. Kerana pandangan mu'tamad adalah pandangan yang dinilai hujahnya lebih kuat. Pastinya pandangan yang hujahnya lebih kuat adalah lebih ihtiyat, lebih berhati-hati dan lebih selamat. Sebab hukum hakam ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan berpandukan kepada kaedah-kaedah yang difahami oleh para alim ulama melalui Quran dan hadis. Maka sandaran yang lebih kuat adalah lebih selamat berbanding dengan sandaran yang lemah. Itu kita kena faham. Janganlah kita apabila benda berlaku khilaf, kita kata benda khilaf je. Jangan. Kita kena ambil langkah berhati-hati. Dan bukan semua khilaf mu'tabar. Dia ada khilaf mu'tabar dan ada khilaf ghairu mu'tabar. Tu kita kena tahu. Kalau khilaf ghairu mu'tabar, maka tidak diambil kira hak khilaf tersebut. Khilaf yang diambil kira adalah khilaf mu'tabar yang mempunyai sandaran dalil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada sifat darah. Sifat darah menurut pandangan mu'tamad bahasa Arab, bahasa kita pandangan yang dipegang, yang difatwakan adalah melihat kepada berapa sifat? 3 sifat. Yang pertama, warna. Yang keduanya, pekat cair. Yang ketiganya, bau. Namun ada pandangan yang kedua, dia kata sifat darah hanya melihat kepada benda warna sahaja. Okey, kita ambil pandangan mu'tamad. Warna darah dalam mazhab Imam Syafi'i ia terbahagi kepada 5. Dan benda ni memang berlaku kepada perempuan. Yang pertamanya benda kehitam-hitaman, hitam. Yang keduanya merah. Yang ketiganya perang ataupun coklat. Yang keempatnya kuning, kekuning-kuningan. Yang kelimanya keruh. Keruh ni adalah di antara putih dengan kuning. Warna yang campuran di antara putih dengan kuning tu dipanggil keruh. Macam air seluk. Lepas daripada hujang, kita tengok atas tanah, tu keruh nama dia. Okey, boleh faham. Cuma dalam masalah warna darah, dengar molek, masalah warna darah, kuning dengan keruh, ulama berbeza pandangan. Masalah kuning dengan keruh. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya kuning dan keruh bukan haid. Dan pandangan ini adalah pandangan yang kuat. Kerana di sana ada hadis yang sahih yang diriwayat daripada Ummi Atiyah, yang mana kata Ummu Atiyah seorang sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata syai'a. Dulu kami tidak membilang, kami tidak menghitung sedikit pun daripada kuning dan keruh. Dalam riwayat Imam Abu Daud ada bunyi kata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da at-tuhri syai'a. Selepas daripada suci, tiba-tiba datang kuning, datang keruh, kami tidak menganggap sesuatu pun. Maksudnya ia bukan termasuk dalam haid. Okey, boleh jelas. Manakala pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya kuning dan keruh ia termasuk dalam warna darah. Maksudnya masih lagi dikirakan sebagai darah haid, berpandukan kepada hadis daripada Aisyah. Yang mana Aisyah di zaman Rasulullah, di zaman dulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan mari bawa kapah, yang ada pada kapah tersebut secebis kapah yang digunakan untuk cek dalam kemaluan,
Yang mana pada secebis kapal tersebut ada kekuning-kuningan. Maka kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda, mu jangan gaduh sehingga mu lihat warna putih sepuk, tak ada benda dah. Jadi berpandukan kepada riwayat daripada Aisyah bahawasanya kuning dan keruh juga termasuk dalam warna haid. Okey, boleh jelas di sini. Jadi warna haid yang pertamanya hitam, yang keduanya merah, yang ketiganya perang ataupun koko, coklat, yang keempatnya kuning, yang kelimanya keruh. Pekat dengan cair, pekat lebih kuat daripada cair. Darah yang pekat lebih kuat daripada darah yang cair. Yang ketiga, bau. Hak yang kuat lebih kuat daripada bau hak yang tidak kuat. Cuma masalah, warna, kita kena sebut warna. Dia tidak dikatakan berpindah daripada warna hitam kepada warna merah, melainkan semuanya kena merah belaka. Kalau pada tuala wanita, ni sebagai contoh tuala wanita, ada warna merah, darah warna merah tapi ada colek hitam, maka dihukumkan sebagai hitam. Merah belaka tapi ada satu garisan hitam, dikirakan hitam. Faham? Tepi ni kuning, tapi tengah ni ada merah sikit, dikirakan merah. Dia tidak dikirakan merah, melainkan tak ada sikit sifat-sifat hitam. Tidak dikirakan kuning, melainkan tak ada sikit merah. Okey, jelas. Okey, habis. Sama juga pekat dengan cair. Dia bukan semua darah yang keluar, semuanya pekat belaka, bukan. Kadang-kadang hak tepi ni cair, hak tengah sikit pekat. Nampak kan? Maka dikirakan dia? Dikirakan pekat. Okey. Itu sifat darah. Kembali kepada perbincangan kita. Jadi seorang perempuan, dia melihat darah dia keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak 15 hari. Hari ke-16 masih lagi ada. Masih lagi ada. Maka perempuan saat itu ada kemungkinan perempuan tu perempuan mumayyizah. Perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Maksudnya, ketika hari yang ke-16, dia ingat balik. Darah dia daripada hari pertama sampai ke hari ke-16 saat ni tu, sifat yang sama ke sifat yang berbeza? Oh, ternyata sifat yang berbeza. Terdapat perbezaan pada sifat darah daripada sudut warna. Sebagai contoh, daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-8 warna hitam. Manakala hari yang ke-9 sampai ke-16 warna merah. Maka kata ulama, haid dia adalah yang berwarna hitam. Hak yang kuat tu haid, manakala hak yang lemah adalah istihadah. Jadi bermakna hari yang ke-9, hak yang dia tinggal sembahyang, wajib dia kena qada balik. Okey, daripada sudut apa hak yang perlu dilakukan oleh perempuan. Tanpa melihat kepada berapa bilangan haid sebelum daripada ni. Sama ada 4 hari ke 5 hari, tak kira. Untuk bulan ni, katakan bulan ni. Orang puan ni keluar darah hitam sehari. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari darah hitam. 8 hari. Selama 8 hari tak boleh dia sembahyang, dia kena mengambil hukum haid. Sebab pada zahirnya adalah haid. Kerana belum lagi melepasi 15 hari, 15 malam. Okey, jelas? Jelas? Hari ke-9 bertukar darah warna merah. Boleh sembahyang ke tak lagi? Tak boleh. Walaupun menyalahi adat dia. Kerana darah ni belum lagi melepasi 15 hari. Selama mana darah itu keluar di dalam waktu yang mungkin, yang patut, layak untuk dihukumkan haid, kita hukumkan haid secara zahir. Okay, boleh faham? 9. 10 merah tak boleh sembahyang. 11 merah tak boleh sembahyang. 12 merah tak boleh sembahyang. 13 merah tak boleh sembahyang. 14 merah tak boleh sembahyang. 15 merah tak boleh sembahyang. 16. Okey, di sinilah baru perempuan ini mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Jadi bermakna daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 bercampur di antara haid dan istihadah. Boleh. Dan boleh kita kata bercampur di antara haid dan suci. Dalam tempoh tersebut bercampur dalam tempoh tersebut di antara haid dan suci, dan boleh kita kata bercampur di antara benda di antara haid dan istihadah. Kerana tempoh istihadah dikirakan sebagai tempoh suci, bukan suci daripada darah, tapi suci daripada haid. Bukan suci daripada darah, kerana mungkin kita kata suci daripada darah sedangkan darah ada. Suci daripada darah haid. Faham? Dalam tempoh tu ada suci, tidak ada haid, dan ada darah haid. Untuk kita menentukan manakah haid, manakah tidak, maka perlu kepada ada bukti yang menguatkan manakah haid dan manakah tidak. Antara bukti yang menguatkan, antara alamat yang menguatkan
Darah haid adalah kuat. Okey, boleh faham? Ketika ada darah kuat, ada darah lemah, bermakna yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah. Kalau lapang, hitam, 9 ke atas, merah, maka bermakna haid dia adalah lapang. Hari yang pertama hingga hari yang ke-8. Dari 9 dia sembahyang ke tak? Tak sembahyang, maka wajib dia kena qada semula sembahyang yang ditinggalkan pada hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-16 dia kena qada tak sembahyang? Sebab apa nak qadanya? Sebab dia tak tinggal lagi. Dan dia tidak boleh tinggal pada hari yang ke-16. Pada hari ke-16 dia tahu. Dan dalam kitab waktu contoh 20 hari, contoh 30 hari, itu sebagai contoh sahaja. Perempuan dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah bukan pada hari yang ke-20, bukan pada hari yang ke-30, bukan pada hari yang ke-40, bukan pada hari yang ke-100, tapi pada hari yang ke-berapa? Hari yang ke-16 dia telah tahu dia mempunyai darah istihadah. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila berlaku perkara ini kepada seorang perempuan, maka dia perlu melihat kepada perbezaan yang terdapat pada sifat darah tersebut. Pada darah tersebut, perbezaan sifat yang ada pada darah tersebut. Yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Tapi dengan berapa syarat? 4 syarat. 4 syarat ni dikenali sebagai syarat tamyiz. 4 syarat ni dikenali sebagai apa? Syarat tamyiz. Yang pertama, mesti. Tengok mesti darah yang kuat cukup sehari semalam. Mesti darah yang kuat cukup sehari semalam. Ini syarat yang pertama. Darah yang kuat mesti kena cukup apa hari? Sehari semalam. Kalau darah kuat tak cukup sehari semalam, maka tidak boleh kita hukum darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Sebagai contoh. Darah hitam 12 jam. Sehari je. Tak sampai sehari semalam. Setelah itu keluar darah merah sehingga hari yang ke-16. Maka adakah boleh kita hukumkan? Berarti molek. Adakah boleh kita hukumkan haid dia darah hitam? Tidak boleh. Sebab dia tak boleh? Sebab kalau kita hukum haid dia darah hitam bermakna tidak sampai sekurang haid. Sedangkan sekurang haid adalah sehari semalam. Okey, boleh. Anda kena tulis masalah ni. Sebab kita nak letakkan hukum untuk masalah ni. Baik. Sekarang ni katakanlah seorang perempuan dia keluar darah selama hari pertama darah warna hitam. Selama 12 jam. Hari Jumaat, hari Jawi. Hari Jumaat, hari Jawi ya. Kena hari Jawi ya. Okey, 12 jam. Lepas daripada tu, tubik darah merah, hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari yang ke-16. Okey, boleh faham? Maka tidak boleh kita hukum darah hitam adalah haid, darah merah adalah istihadah. Masalah ni. Sebab dia? Sebab tidak cukup syarat yang pertama. Faham? Lepas tu kita nak ukur mana? Okey, perhati molek. Kita nak ukur gini. Hak ni. Kita nak ukur mana? Kita nak ukur darah ni kita kena tengok penghujung ni. Kita kena tengok pada penghujung. Kalau sekiranya lepas daripada hari yang ke-16 berhenti. Hukum dia berbeza kalau lepas daripada hari yang ke-16 masih lagi ada darah. Jelas. Sekali lagi. Kalau selepas daripada hari yang ke-16 darah berhenti dah. Faham? Tak sampai hari yang ke-17. Hukum dia berbeza dengan lepas daripada hari ke-16 masih lagi ada darah. Boleh faham? Beza kat mana? Tengok. Kalau selepas daripada hari yang ke-16 darah berhenti, lepas tu kalau kita kira daripada darah merah, hak yang keluar hingga berhenti saat itu, tak lebih 15 hari darah merah. Faham? Jadi kalau campur di antara hitam dengan merah, sebagai contoh sebagai contoh. Ni sebagai contoh 15 hari setengah. Sebagai contoh. Jadi bermakna darah hitam betul-betul 15 hari. Ataupun kurang sikit daripada 15 hari. Boleh faham? Silap, darah merah. Mula. Tukar. Sekarang ni,
Kalau kita campur darah hitam dengan darah merah, ia jadi 15 hari setengah. Maka semua sekali tak boleh kita kata haid. Kerana haid adalah 15 hari saja. Faham? Tak boleh juga kita kata darah hitam haid, darah merah istihadah. Kerana darah hitam 12 jam. Sedangkan sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Okey, berapa hari kau haid perempuan ini? Kata ulama, haid perempuan ni adalah darah merah. Haid perempuan ni adalah darah merah. Sebab dia haid perempuan ni darah merah? Sebab darah hitam di sini tidak cukup syarat. Darah hitam ni tak cukup syarat. Tak cukup berapa hari? Tak cukup sehari semalam. Maka kewujudan dia seperti tidak ada. Ada dia seperti tidak ada kerana dia tidak layak untuk dihukumkan sebagai darah haid. Jadi bermakna darah haid perempuan ni adalah 15 hari. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jelas tak? Berbeza dengan masalah lain. Masalah yang kedua. Yang kedua gua ni. Tengok. Tengok darah tubik 12 jam. Lepas tu darah hitam 12 jam. Lepas tu darah merah sampai ke 16, 17, 18 darah merah. Jadi kalau kita tengok darah merah lebih daripada 12 hari. Masalah ni, dia tidak boleh kita hukum darah hitam sebagai darah haid kerana tak cukup 24 jam. Tidak boleh kita hukum darah merah sebagai darah haid kerana lebih daripada 15 hari. Faham? Lepas tu hukum ni lagu mana? Hak ni dinamakan sebagai perempuan hak yang tidak dapat membezakan sifat darah, ghairu mumayyizah. Maka kembali kepada adat kalau sekiranya ada adat. Ada adat dia. Kalau tidak ada adat, maka haid dia adalah sehari semalam. Nanti kita akan sampai kepada tempat dia. Okey je lah. Boleh je lah. Masalah yang kedua. Syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah yang kuat jangan lebih daripada 15 hari, 15 malam. Kalau lebih daripada 15 hari, 15 malam, maka tidak boleh kita hukum darah kuat haid, darah lemah adalah istihadah. Bahkan perempuan tersebut dinamakan sebagai perempuan yang mumayyizah tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Maka hukum dia adalah hukum ghairu mumayyizah. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, darah yang lemah. Ada tulis tak syarat yang ketiga? Boleh tengok syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, muka surat apa? Syarat yang ketiga. Muka surat 3. Muka surat 30. 33. Betul. Muka surat 33, syarat yang ketiga, darah yang lemah itu tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci. Tempoh sekurang-kurang suci 15 hari. Ini syarat yang ketiga. Darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari. Tapi syarat yang ketiga hanya untuk permasalahan darah yang keluar secara berterusan. Maksud berterusan adalah lebih daripada 15 hari. Itu maksud berterusan. Okey, sebagai contoh. Perempuan ni keluar darah hitam 1, 2, 3, 4, 5. Hari yang ke-6 merah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 10 hari mari merah. Tiba-tiba hari ke-16 mari hitam semula. Kalau kita tengok pada zahirnya, perempuan ni melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Ada warna hitam, ada warna merah. Pada zahirnya dinamakan sebagai mumayyizah. Betul? Tetapi, berarti modal. Tetapi, di sini kalau kita tengok syarat yang ketiga tidak cukup. Tidak cukup syarat yang ketiga. Kerana darah yang lemah, darah hitam hanya 10 hari sahaja. Maka tidak boleh kita kata haid dia darah hitam. Darah merah adalah istihadah. Ni haid, ni haid, ni istihadah. Tak boleh. Sebab kalau kita kata lagu ni, maka bermaknanya suci di antara dua haid tidak sampai 15 hari. Sedangkan sekurang-kurang suci di antara dua haid berapa hari? 15 hari. Hak ni kalau nak hukum hak nu pula haid, hak ni nak hukum hak ni tang hak yang kedua mari haid pula ni, mesti kena cukup 15 hari darah dia darah merah. Faham? Jadi hak puan ni dinamakan sebagai benda namakan dia sebagai mumayyizah yang tidak cukup syarat ataupun ghairu mumayyizah. Hukum dia adalah ghairu mumayyizah. Dia kena kembali kepada adat dia. Kalau dia ada adat, kalau tak ada adat, haid dia adalah sehari semalam. Okey je lah. Baik. Berbeza kalau sekiranya darah saat itu tidak berterusan, berhenti.
maka tidak disyarat. Syarat yang ketiga untuk kita hukumkan darah yang hitam haid, darah yang lemah tu istihadah. Sebagai contoh, seorang perempuan dia datang darah baik. Kejap. Tujuh, 14. Kalau lapang. Dah. Sebab dalam masalah ni ada khilaf ni. Ada silap masalah khilaf. Sebenarnya kita tak lihat masalah khilaf. Masalah ada khilaf ni. Ada pandangan yang mengatakan haid dia sampai ke 15. Ada. Nanti kita bincang semula. Tak apa. Ni kita bincang mula. Cuma hak yang mutamak gini dah. Masalah ni, perempuan ni dinamakan dia sebagai perempuan yang tidak cukup syarat tamyiz. Maka hukum dia adalah seperti ghairu mumayyizah. Okey. Seterusnya, okey, katakanlah seorang perempuan datang darah hitam selama 7 hari. 5, 6, 7. Lepas tu datang darah merah pula. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 masih lagi darah merah. 17 masih lagi darah merah. Lepas tu tak ada dah mari darah. Berhenti dah. Maka kata ulama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haid. 8 sampai ke 17 adalah istihadah. Jelas? Walaupun darah merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari je. Kerana darah ni tidak berterusan. Okey, boleh faham? Boleh faham? Itu syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Manakala syarat yang keempat? Syarat yang keempat adalah mesti darah saat ni tu, darah yang lemah tu keluar secara berturut-turut, bersambung. Jangan keluar selang-seli. Kalau keluar selang-seli, maka dikirakan tidak cukup syarat tamyiz. Sebagai contoh mana? Hari pertama merah. Hari kedua merah. Tiba-tiba 3, 4, 5 hitam. 6 merah pula. 7 merah, 8 merah. Lepas tu 9, 10, 11, 12 hitam. Lepas tu 13 merah, 14 merah. 15 hitam, 16 hitam, 17 hitam. Lepas tu 18 merah. Sebagai contoh. Maka hak ni kita tak boleh kata istihadah dia hak merah, manakala hak hitam adalah haid. Tak boleh. Sebab tak cukup syarat yang keempat. Jelas? Tidak cukup syarat yang keberapa? Tidak cukup syarat yang keempat. Baik. Cuma, berarti molek. Dalam masalah ni, kalau sekiranya begini berlaku, sedangkan selepas daripada hari yang ke-15 adalah darah lemah, maka kata ulama, darah yang kuat, yang dalam lingkungan 15, dan di celah-celah dia darah yang lemah, semuanya haid. Hukum dia. Tak faham lagi? Kita buat contoh. Contoh, Kita contoh. Hari pertama, hitam. Kedua, hitam. Ketiga, hitam. Keempat, 5, 6, 7, merah. 8, 9, 10, 11 hitam. 12, 13 merah. Lepas tu 14 hitam, 15 hitam. Ini sebagai contoh. 16, 17 merah. Sampai ke atas merah. Okey, lebih daripada 15 merah belaka. Okey, kata ulama dalam masalah ni 1 hingga 15 adalah haid. Okey, boleh faham? Sebab lepas daripada 15 semua merah belaka, lemah belaka dah. Hak ni juga haid. Sebab hak ni dia berada di celah hitam. Hak yang berada di celah hitam dia menjadi kuat. Jelas? Faham lagi? Dia sama dengan kalau tak ada darah, mana kalau tak ada darah? Hak ni tak ada darah, hak ni tak ada darah. Darah hitam 1, 2, 3 hitam, lepas tak ada darah 8, 9, 10, 11 hitam, lepas tu tak ada darah 14, 15 hitam. Jadi bermakna hak yang tak ada darah juga dihukumkan hitam. Betul tak itu?
Sama tak saat ni? Faham? Kalau lepas daripada 15 semua lemah, maka dihukumkan hak yang lemah tu adalah istihadah. Hak yang kuat dan dicelah-celah dia hak lemah juga dihukumkan sebagai haid. Okey jelas. Itu syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Okey, tu kena ingat syarat yang keempat. Okey habis. Syarat tamyiz yang keempat. Dalam masalah perempuan hak yang dapat membezakan sifat darah, haid dia darah kuat, manakala darah lemah adalah istihadah. Hak ni merangkumi dua. Yang pertama, perempuan yang pernah datang haid, nama dia mu'tadah. Dan perempuan hak yang kali pertama datang haid, nama dia mubtada'ah. Sama je. Perempuan yang pernah dah datang haid sebelum ni, ada adat dia dah. Perlu dia kena melihat kepada sifat darah terlebih dahulu. Apabila terdapat pada sifat darah dia perbezaan, maka dia tidak boleh kembali kepada adat, bahkan dia kena kembali kepada perbezaan yang terdapat pada sifat darah itu. Faham? Jadi bermakna kategori yang pertama adalah mu'tadah, mumayyizah. Yang keduanya adalah mubtada'ah, mumayyizah. Okey, dua dah. Tinggal lagi 5. Yang ketiga, perempuan yang kali pertama datang haid tapi tidak dapat membezakan sifat darah. Darah satu sifat daripada hari yang pertama sampai ke hari yang berikutnya, ataupun tidak cukup syarat-syarat tamyiz hak 4 tadi. Maka haid dia adalah sehari semalam, manakala suci dia sebanyak 29 hari. Kalau darah keluar secara berterusan lah. Haid dia sehari semalam, suci dia sebanyak berapa hari? 29 hari. Faham? Dan hal ni kita cerita panjang lebar dah sebelum ni kan? Jadi bermakna 3 dah. Sebab sebenarnya kita nak fokus kepada hak yang ke 5, 6, 7. 3 ni. Okey, jadi mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey, 3 dah kan? Hak ni haid dia sehari semalam, manakala suci dia 29 hari. Darah yang ada dalam tempoh suci 29 hari itu dihukumkan sebagai istihadah. Jelas? Manakala perempuan hak yang beradab, dia tengok darah dia satu sifat sahaja, tidak lebih daripada satu sifat. Maka perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mu'tadah ghairu mumayyizah. Perempuan mu'tadah ghairu mumayyizah, dia kena kembali kepada adat dia, kadar dan waktu. Berapa hari adat dia sebelum ni, dan waktu bila? Waktu ni awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Tapi dengan kira bulan dia, bulan Islam. Perkiraan dia dengan bulan Islam. Tapi sebenarnya tidak ada perbezaan pun. Kalau kira dengan bulan orang putih, melainkan dalam sehari je. Kalau bulan Islam pada awal bulan lepas, kalau bulan orang putih atau Masihi akhir, jadi bulan ni pun bulan Islam awal, bulan Masihi akhir pun. Betul tak gitu? Faham tak? Okey. Nah, cuma pada asalnya pengiraan mengikut bulan Islam, tahun Islam. Jadi kena kembali kepada kadar adat dan waktu. Sebagai contoh, kembali kepada haid dia, adat haid dia, kadar dan waktu. Sebagai contoh, hari pertama sehingga hari yang ke-16, darah warna merah, pekat dan cair sama. Pekat, cair sama, bau sama, warna sama. 1 hingga 16. Jadi dia ni tidak dapat membezakan sifat darah, kerana darah satu sifat sahaja. Betul tak? Maka dia kena kembali kepada benda? Kepada adat dia. Adat awak pada bulan lepas mana? Dia kata saya pada bulan lepas 3 hari bulan sampai ke 10 bagi darah. Jadi untuk bulan ni haid dia adalah 3 hingga 10. Manakala 1, 2 istihadah. 11 sampai ke 16 adalah istihadah. Jelas? Jelas tak? Okey. Berapa dah? 4. Okey. Tinggal 3 lagi. Sebelum daripada kita masuk 3, hak 3 lagi tu kita nak tengok soalan dulu lah, ada pertanyaan. Tak ada? Tak ada persoalan Tak ada. Kita teruskan kepada perbahasan perbincangan berikutnya. Yang mana perbincangan berikutnya sebenarnya adalah pecahan daripada ni mu'tadah ghairu mumayyizah. Okey.
pecahan daripada mu'tadah ghairu mumayyizah, perempuan yang pernah beradat datang darah tetapi tidak dapat membezakan sifat darah kerana darah datang di atas satu sifat sahaja. Perempuan mu'tadah ghairu mumayyizah, perempuan ni kita kata warna ke dia, awak ambil kadar ni berapa hari haid sebelum ni dan waktu yang sebelum daripada ni untuk menentukan haid dan haid awak untuk bulan ni. Faham? Okey. Tiba-tiba dia dah ingat berapakah adat dia sebelum ni. Mungkin dia dah ingat kadar saja. Mungkin dia dah ingat waktu saja dan mungkin dah ingat dua-dua. Jadi berapa semua sekali ya? 3. Dah ingat kadar saja, waktu ingat 1. Dah ingat waktu saja, kadar ingat 2. Yang ketiganya dah ingat belaka. Qada dah ingat, waktu dah ingat. Okey, boleh faham. Okey. Kita ambil hak yang dah ingat belaka dulu. Dah ingat kadar dan waktu. Kita kata awak ni nak tahu berapa hari haid awak tengok nuan sebelum ni, warna sebelum ni. Berapa hari haid awak sebelum ni? Awak nak tahu haid awak pada bulan ni, awak tengok haid awak sebelum ni berapa hari. Dia pun belalak mata, duduk pusing-pusing, duduk nengung tamala tumbah, duduk nengung, dak nampak. Dak mari, dak teringat. Dak ingat Dak ingat. Cuba mikir sekali lagi, ingat tak berapa hari sebelum ni awak semayang, masa start daripada hari dia awak semayang, start daripada hari dia awak tinggal semayang, lepas awak semayang mula. Nengung dia dah ingat juga. Kita pun kucai air melo boleh secawang, tak air batu, nak pergi cergah pergi minum. Suruh dia ingat balik kadar dengan waktu bulan lepas. Dah ingat juga. Dah apa dah ingat agak. Rupanya dalam air melo tak semut boleh 3 ekor saat ni. Jadi benuk lagi. Jadi benuk lagi tak nak ingat juga. Sudahlah. Lepas tu kita nak buat warna ni. Maka kata ulama, orang puang ni dinamakan sebagai perempuan dia mutahayyirah. Nama dia perempuan mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah adalah perempuan yang bingung. Perempuan yang bingung. Maksudnya bingung, dia bengong bahasa Terengganu, berak menanang. Perempuan yang bingung. Dia saat itu bingung untuk dia menentukan haid dan istihadah dia. Kerana dia telah hilang ukuran. Kunci dia hilang. Kunci dia adalah kadar dan waktu sebelum daripada ni. Jadi apabila kunci hilang, bingung terus. Bingung dia. Kunci hilang. Faham? Kunci untuk mengetahui, memutuskan berapakah hari haid dia, berapa hari istihadah dia adalah kadar dan waktu bulan lepas. Jadi kena ingat lah. Tiba-tiba kunci hilang. Bingung lah dia. Itu mutahayyirah. Baik. Perempuan mutahayyirah, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Langkah dia? Ihtiyat. Apa langkah ihtiyat? Langkah berhati-hati. Langkah dia? Langkah ihtiyat. Langkah berhati-hati. Maksud ihtiyat adalah dengar molek. Dalam bab ibadat dia kena buat. Dan boleh dia buat dalam bab ibadat. Tetapi dalam bab bersetubuh dengan suami tak boleh. Dia kita kena tahu dulu perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ada perkara yang diharamkan perempuan yang haid. Yang pertamanya, ada beberapa perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan nifas. Yang pertama adalah sembahyang. Yang keduanya, berpuasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Yang kelima, menyentuh Al-Quran. Yang keenam, membawa Al-Quran. Yang ketujuh, berhenti dalam masjid. Yang kelapan, lalu dalam masjid serta bimbang. Khawatir dapat mengotori masjid. Itu. Yang kesembilan adalah beristimta'.
mengambil kesedapan dengan apa yang berada di antara pusat dan lutut. Tak boleh tok lelaki nak bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang haid. Dalam perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid, untuk perempuan mutahayyirah, ada benda yang boleh buat dan ada benda yang tak boleh buat. Kalau bersetubuh dengan suami tak boleh. Bersetubuh dengan suami, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Membaca Al-Quran tidak dibolehkan melainkan hanya untuk sembahyang saja. Pegang Al-Quran tidak dibolehkan. Bawa Al-Quran tidak dibolehkan. Sebab nak mengambil langkah ihtiyat kan? Langkah berhati-hati kan? Takut-takut haid. Jelas. Sembahyang fardu diwajibkan. Sebab takut-takut bukan haid. Faham tak lagi? Puasa diwajibkan. Masuk dalam masjid tidak boleh saja-saja. Melainkan kerana iktikaf. Iktikaf tak ada masalah. Tawaf dibolehkan. Jadi ada benda yang dibolehkan dan ada benda yang tidak dibolehkan. Dan wajib dia kena mandi untuk setiap kali nak semayang. Alhamdulillah. Dia mesti kena mandi untuk setiap kali nak semayang. Setiap kali nak semayang dia kena mandi. Dia kena mandi. Melainkan kalau dia ingat tempoh bersih dia sebelum daripada ni. Kalau ingat pada bulan lepas dia bersih sebelum daripada solat maghrib, maka wajib dia mandi untuk sembahyang maghrib saja. Sekali hari dia mandi, hak wajib. Kalau dia ingat bila dia mandi wajib sebelum daripada ni, maka dia kena mandi setiap sekali nak sembahyang. Maka wajib dia kena mengambil wudu setiap kali nak sembahyang. Wajib kena mandi setiap kali nak sembahyang. Itu di antara perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh perempuan mutahayyirah. Dalam bulan puasa, dia kena puasa sebanyak 30 hari. Lepas tu dia kena qada pula sebanyak 16 hari. Faham? Sebab apa kena qada sebanyak 16 hari? Kerana takut-takut haid dia 15 hari. 15 hari, mula siang hari, maka penghujungnya adalah siang hari yang ke-16. Tu. Mula siang hari, maka penghujungnya adalah siang hari yang ke-16. Ia bukan siang hari yang ke-15. Sebab sebanyak-banyak hari adalah 15 hari, 15 malam. Maka ada kemungkinan 16 hari puasa dia rosak. Hak yang sah, yakin sah 14 hari sahaja. Maka kena qada pula 16 hari. Faham? Jadi memang rumit sikit dia. Tapi walaupun rumit, walaupun susah, ganjaran pahala pastinya lebih besar. Kesusahan dalam ibadah, ia lebih banyak pahala yang akan diperolehi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak masalah ni? Jelas. Berapa dah? Saat ni 4. Siapa? Mutahayyirah jadi 5. Okey, mutahayyirah. Mutahayyirah sebenarnya dimasuk bawah mu'tadah ghair mumayyizah. Jadi mutahayyirah jadi berapa? Jadi 5. Okey, berapa dah? 5 lah. Tinggal 2 lagi. Okey, kita baca mutahayyirah dulu daripada buku ni. Kita tengok pada muka surat. Kita tengok mutahayyirah. Kita tengok gambaran yang kelima. Situ mutahayyirah. Katanya, iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci. Sebelum ni ada haid, ada suci dia. Yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darahnya. Darah daripada hari pertama sampai ke hari yang ke-16, satu sifat saja. Malahan dia lupa kadar dan waktu adatnya yang sebelum ini. Adat dengan kadar adat dan kadar waktu sebelum ni pun dia lupa. Maka dinamakan dia sebagai mutahayyirah. Gambarannya, seorang perempuan yang mana darahnya datang sebanyak 20 hari. 20 hari ni sebagai contoh. Sebab orang perempuan dia tahu darah istihadah ketika hari yang ke berapa? Hari yang ke-16. Dengan satu sifat. 20 hari dengan satu sifat. Dan dia lupa kadar haidnya yang sebelum ini. Begitu juga dia lupa waktu haidnya. Sebab sepatutnya apabila sifat sama, maka dia kena kembali kadar dan waktu haid sebelum ni. Tiba-tiba dia lupa. Adakah haidnya pada awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan, dia lupa. Hukumnya diberikan kepadanya hukum perempuan yang keluar darah haid pada sudut haram mengambil keseronokan pada anggota yang antara pusat dan lutut. Untuk bersubuh, untuk mengambil keseronokan di antara
pada anggota yang di antara pusat dengan lutut, dia mengambil hukum perempuan haid. Maksudnya tak boleh. Haram membaca Al-Quran pada selain daripada solat. Haram menyentuh mushaf, membawa mushaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran haram. Berhenti dalam masjid dan melintas dalam masjid, haram. Tapi melintas haram pun jika dia khawatiri darah akan mengotorkan masjid. Tapi kalau tidak khawatir darah akan mengotorkan masjid sebab dia pakai model molek, maka lalu saja tak ada masalah. Dan diberikan kepadanya hukum perempuan yang suci pada solat. Solat, kena ambil hukum perempuan suci. Wajib dia kena solat. Puasa, wajib dia kena puasa. Tawaf, boleh dia tawaf. Talak, untuk lelaki dia boleh tolak. Iktikaf, boleh dia beriktikaf di atas masjid. Dia duduk dalam masjid, boleh. Kalau sekiranya tujuan untuk iktikaf. Saja-saja boleh ke tak? Tak boleh. Dan dia perlu mandi untuk setiap solat fardu. Setiap solat fardu, dia mesti kena mandi. Kita cerita dah tadi? Cerita dah. Melainkan, kalau dia tahu bilakah berhentinya darah haid sebelum daripada ni. Maka ketika itu tak wajib dia mandi untuk setiap fardu. Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak? Jelas? Okey. Gambaran ke-6. Ni gambaran ke-6. Kita ada soalan tak ni? Tak ada. Okey, kalau ada soalan, ada pertanyaan, boleh tinggal di ruangan komen. Sebab kita dalam dua lagi. Dua permasalahan lagi. Lepas tu kita akan baca hukum yang umum bagi perempuan yang istihadah dan langkah bagi perempuan yang mustahadah untuk solat. Jadi kalau tidak ada soalan, ana akan berhenti lalu kat gigi. Kalau tak ada soalan lah. Kalau ada soalan, kita jawab dulu soalan. Okey. Gambaran ke-6. Perempuan, iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci. Jadi dia mu'tadah. Yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah. Tu dia ghairu mumayyizah. Cuma dia masih ingat kadar haidnya. Haid dia, kadar haid dia sebelum ni dia ingat. Namun dia terlupa waktunya. Tapi waktu je dia ingat. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan dia ingat. Tapi yang dia ingatnya kadar. Berapa hari dia ingat. Gambarannya contoh dia gini. Seorang perempuan dia berkata, darah haid aku 5 hari dalam 10 hari yang pertama daripada sebulan. Lepas-lepas dah darah aku 5 hari. Tapi dalam tempoh 10 hari pertama daripada setiap bulan. Dalam tempoh 10 hari pertama, 10 hari pertama daripada sebulan tu, aku tubik darah 5 hari. Cuma aku dah ingat hak mana sedih, hak 5 hari yo. Duduk mana 5 hari yo. Dah ingat. Jelas. Tetapi aku tahu bahawa hari pertama itu ialah suci secara yakin. Hari pertama aku tahu lah. Aku suci. Hari pertama. Ataupun hari kedua ke suci, ikutlah. Hari pertama dengan hari kedua aku yakin aku suci. Hari pertama aku yakin aku suci. Faham? Jadi bermakna kalau dia kata hari pertama dia yakin dia suci, jadi bermakna mungkin haid dia bermula pada hari yang ke-2. Mungkin bermula pada hari yang ke-3. Mungkin bermula pada hari yang ke-4. Mungkin bermula pada hari yang ke-5. Mungkin bermula pada hari yang ke-6. Mungkin tak bermula pada hari yang ke-7? Tidak mungkin. Sebab 6, 7, 8, 9, 10. Dia royak 5 hari kan? Nampak? Baik. Katanya manakala hukumnya hari yang ke-6 haidnya secara yakin, manakala hari yang pertama ialah suci secara yakin, sama juga tempoh 20 hari yang berbaki yakni suci secara yakin. Manakala hari yang kedua hingga hari yang kelima ialah tempoh ihtimal. Ihtimal ni ada kemungkinan haid dan suci. Begitu juga hari yang ke-7 dan hingga hari yang ke-10. Maka hukum perempuan tersebut pada waktu ihtimal itu ialah hukum perempuan mutahayyirah seperti penjelasan yang telah lepas. Okey, dengar boleh? Yang kategori yang ke-6 Orang puang ni kita kena buang tu ni. Ni kita buang. 2 kita buang. 3 4 5. Tinggal lagi 2, 6 7. Buang dulu ni. Kat gigi. Salah kat gigi. Tengok. Sekarang ni orang puang ni. Pada bulan ni. Hari pertama sampai hari yang ke-16 warna merah.
Hari pertama sampai ke hari yang ke-16 warna merah. Hari pertama dok semayang, 2 dok semayang, 3 dok semayang, sampai ke 15 dok semayang, hari ke-16 ada lagi darah. Situ baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Jelas? Jelas kan? Tengok darah satu sifat ke tak? Satu sifat. Mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Maka kena kembali kepada adat dia. Kadar dan waktu. Okey, kita kata kadar waktu sebelum daripada ni berapa hit dia? Dia kata 5 hari hit dia. 5 hari. Bila? 2 hari bulan. Hingga 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. 2 hingga 6. Maka bulan ni kita bagi 2 hingga 6 adalah haid dia. 1 istihadah, 7 sampai ke 16 adalah istihadah. Jelas? Jelas? Tu kalau dia ingat kadar dan waktu. Kalau dia tak ingat kadar dan waktu, tak ingat weh. Dia akan memikir, maka perempuan tu dinamakan sebagai perempuan mutahayyirah. Wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. Kita cerita dah tadi kan? Langkah ihtiyat. Tak boleh bersama dengan suami nak baca Quran, tak boleh menaikkan dalam sembahyang. Sembahyang wajib, kena sembahyang. Puasa wajib, kena puasa. Tawaf boleh. Nak masuk dalam masjid saja-saja tak boleh. Nak duduk dalam masjid saja-saja tak boleh. Tapi kalau nak tujuan iktikaf, dibolehkan. Faham? Suami nak setubuh tak boleh. Itu mengambil langkah ihtiyat. Okey. Hak ni dah ingat belaka kadar dan waktu. Hak ni pula, kita kata, hit awak pada bulan lepas berapa hari? Dia kata hit saya 5 hari. Hit saya 5 hari. Okey. 5 hari tu berapa bulan? Tak ingat. Berhenti bila? Tak ingat juga. Dah hit awak ni, nak tanya molek, hit awak ni, hak 5 hari tu duk awal bulan ke tengah bulan pun ke akhir bulan? Okey. Dia awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tanya dia. Dia kata, hak duk ingatnya awal bulan. Hak duk ingat lepas-lepas tu dalam lingkungan, anda ingat tepat tak ingat agak, tapi dalam lingkungan 10 hari awal bulan. Dalam daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-10. Sini tepat dia. Hak lepas dah. Faham? Kita kata ke dia, kalau begitu, kalau awak kata begitu, saya nak sel lagi. Hari pertama warna hari pertama. Hari pertama warna. Dia kata hari pertama, dia yakin suci. Hari pertama ingat suci lagi hari pertama. Okey. Jadi bermakna hari pertama yakin suci. Yakin suci. Maka hari pertama ni dihukumkan sebagai istihadah. Faham? Faham? Sebab darah ada kan? Faham tak? Dihukumkan sebagai istihadah. Jelas tak? Apabila dihukumkan hari pertama sebagai istihadah, sebab dia yakin suci kan? Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh ini. Jelas? Hak yang yakin suci dia mengambil hukum suci. Perempuan mustahadah adalah perempuan yang suci. Jelas? Hak dia mengambil hukum suci. Sebab dia yakin suci. Yakin suci. Tempat hak yang yakin haid, kita ambil hukum haid. Hari ke berapa yakin haid? Hari yang ke berapa yakin haid? Hari yang ke-6. Hari ke-6 yakin haid. Nampak? Perhati molek. Ana ulang sekali lagi, takut tak nampak Kita kena tulis satu-satu Tengok. Ana tulis satu-satu, perhati molek ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, tengok. Sekarang ni darah dia keluar sampai ke hari yang ke-16, masih lagi ada. Dan dia tidak dapat membezakan sifat darah.
Kita kata awak ambil kadar dan waktu sebelum ni. Dia lupa berapa? Waktu dia. Kadar dia ingat. Faham? Dia ingat berapa hari? 5 hari. Contoh dalam kitab dia kata 5 hari. 5 hari Waktu dia ingat. Waktu dia ingat ni, perhati molek. Kadar dia ingat 5 hari. Waktu dia ingat waktu yang start daripada berapa ke berapa. Tapi waktu secara kasar dia ingat. Dalam lingkungan mana dia ingat. Kalau waktu secara kasar, dia ingat juga dia sama mengambil hukum mutahayyirah. Faham? 5 hari. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tak tahu. Mutahayyirahmu. Hukum ni macam hak tadi. Kena mengambil langkah ihtiyat setiap hari. Jelas? Hak ni, dia ingat 5 hari. Dalam lingkungan 10 hari yang pertama. Faham? Dalam lingkungan 10 hari yang pertama. Lepas tu kita tanya dia. Hari pertama, dia kata dalam lingkungan 10 hari, jadi bermakna sini 1 sampai ke 10. Betul tak ni Betul ni kan? Hak ni kita kira. Dalam ni je hit dia. Jadi bermakna 11 hingga 30 yakin suci. Betul? Betul tak yakin suci sebab hit duduk dalam ni je. Tapi kena ingat, 11 hingga 30 yakin suci sekiranya hit dia sebelum daripada ni adalah 30 hari. Hit dengan suci. Betul tak gitu? Kalau hit dan suci dia tak sampai 30 hari, 20 hari, kita tak kata sampai ke hari yang ke-30. Ni kita kira hit dia dalam tempoh 30 hari, datang hit dan datang suci. Gitu kitarang dia dalam 30 hari, ada hit, ada suci. Kita buat contoh mudah Boleh faham? Nak buat contoh payah, lepas daripada ni tanya soalan. Lagu ada contoh, kita akan kira. Okey. Jadi bermakna, hari ke-11, sampai ke atas daripada 11, yakin suci ke tak? Yakin suci. Maka bila yakin suci, dia mengambil hukum suci. Darah yang ada dalam tempoh ini, dihukumkan sebagai darah istihadah. Wajib kena qada balik sembahyang start pada hari ke-11. Betul? Betul? Tinggal lagi kita nak kira ni daripada 1 hingga 10. Kita nak kira dalam 1 10 ni mana hak yang yakin hit dulu dan mana hak yang yakin suci. Kita ambil hak yakin suci. Kita tanya, 1 hari bulan ni kena suci ke hit? Oh, dia kata aku baru ingat. 1 hari bulan aku yakin suci. Aku ingat lagi suci. Okey. Jadi bermakna 1 hari bulan. Sebab kita nak buat contoh dalam kitab. Nak faham contoh dalam kitab dulu. 1 hari bulan yakin suci. Maka 1 bulan dihukumkan istihadah. Perempuan ni wajib kena qada balik sembahyang. Faham? Faham? Tinggal lagi kita nak tengok mana pula yakin suci. Yakin suci pula yakin mana? Ni yakin hit. Ni yakin suci. Ada sesa 1 ni dipanggil yakin suci. Sebelah ke atas ni dipanggil benda. Hak ni dipanggil benda. Hak ni yakin suci. Boleh? Boleh? Tinggal lagi 2 sampai ke 10. Kita nak cari mana hak yang yakin hit. Yakin hit hari yang ke berapa ni yakin hit? Hari yang ke-6 ni yakin hit. Sebab benda hari yang ke-6 yakin hit, perhati molek. Perhati molek Dia kabur hit dia berapa hari? 5 hari. Okey, perhati molek. 5 hari Penghujung 10. Kemungkinan penghujung 10 sebab sebelah mungkin dah hit. Okey, 10. 10 sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Betul? 6. Okey, kita kira ni pula. Kalau hit mula sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 ni tidak akan boleh lepas. Pasti hit 6. Boleh? Boleh? Kita ambil di sini dulu cara kira Hit dia 5 hari. Penghujung 10. Betul tak penghujung 10? Betul tak penghujung 10? Jadi kalau penghujung 10, bermakna 5 hari, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak sini? Betul. Kalau ambil kau ni pula,
1, 2, 3, 4, 5. Jadi nang tidak mungkin boleh lepas. Nang pasti haid. Jelas? Kalau haid mula sini. 2, 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Tahu? Kalau haid mula sini. 1, 2, 3, 4, 5. 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 Haid tidak mungkin mula sini. Sebab tidak lebih daripada hari yang ke-10. Betul? Betul? 2, mungkin tak haid? Mungkin. Mungkin tak suci? Mungkin suci. Betul tak gitu? Mungkin haid. Haid mula sini. Mungkin tidak sebab haid mungkin mula sini. Betul? Betul tak gitu? 3, mungkin tak haid? Mungkin. Mungkin tak tidak? Mungkin sebab mungkin haid mula sini. 4, mungkin tak haid? Mungkin. Mungkin tak bukan haid? Mungkin sebab mungkin haid mula sini. Betul? 5, mungkin tak haid? Mungkin. Mungkin tak tidak? Mungkin. Sebab mungkin haid mula sini. Betul? Faham? 6, tidak mungkin. Bahkan mesti haid dia. Faham? Sebab kok mana-mana pun tak lepas mesti dia haid. Jelas? Maka dia mengambil hukum haid. Jelas tak? 7, mungkin tak haid? Mungkin. Mungkin tak tidak? Mungkin. Sebab apa mungkin tidak haid? Kalau haid mula sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kena tak 7? Sama juga 8, sama juga 9, sama juga 10. Nampak kan? Jadi bermakna hak yang yakin haid adalah hari yang ke-6. Jadi hak yang yakin haid, ambil hukum haid. Hak yang yakin suci, ambil hukum suci. Okey, hak yang ada kemungkinan ni. Ada kemungkinan haid. Ada kemungkinan suci. 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Ni ada dua kemungkinan ni. Maka dia kena mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Faham? 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 Okey. Dan perhati molek, setiap kali dia nak sembahyang, wajib dia kena mandi. Tapi dalam masalah ni, dia tidak wajib mandi untuk setiap sembahyang. Melainkan pada sembahyang yang jatuh pada hari yang mungkin haid dia berhenti. Faham? Faham? Wajib dia mandi pada sembahyang yang jatuh pada hari yang mungkin haid dia berhenti. 2, mungkin tak haid berhenti di sini? Tidak mungkin. Faham? 3, mungkin tak haid berhenti di sini? Tidak mungkin. Di manakah bermulanya mungkin haid berhenti? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bermula hari yang ke-6. Lepas daripada hari yang ke-6, iaitu 7, 8, 9, 10, hak ni je wajib mandi. Sebab di sini ada kemungkinan haid berhenti. Di sini tidak kemungkinan haid berhenti. Faham? Jelas tak? Faham tak? Faham tak? Tidak mungkin. Sebab di sini mungkin mula je. Tidak mungkin penghujung. Dia mungkin penghujung di sini, 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 sini. Cuma sini yakin haid. Okey, boleh faham. Sini yakin haid. Nah, sini 7, 8, 9. Mungkin sini berhenti. Mungkin sini. Mungkin sini. Mungkin sini. Sebab kalau haid mari sini, dia akan berhenti di sini. Betul? Kalau haid mari sini, dia akan berhenti di sini. Haid mari sini, dia akan berhenti di sini. Dia tidak mungkin. Haid mari sini, berhenti sini. Mana boleh? Mana pusing kat tu pula. Bukan kita daripada tua ke muda. Kita daripada muda ke tua. Okey, jelas. Jelas kan? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok soalan sekejap baru kita pergi kepada perbincangan hak yang last. Ada soalan? Cuba baca. Okey, apakah maksud kadar dan waktu dan bezanya? Kadar adalah bilangan. Waktu awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Okey. Si Aminah dia keluar haid sebanyak 7 hari. Setiap bulan. 7 hari tu nama dia benda kadar haid. Boleh. Manakala waktu 7 hari bulan saat itu berlaku pada awal bulan. Mungkin berlaku pada tengah bulan. Mungkin berlaku pada penghujung bulan. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tu dipanggil benda waktu. Okey, itu perbezaan di antara kadar dan waktu. Wallahu a'lam. Okey, soalan berikutnya.
mustahabah muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat waktu dan qada dengan mustahabah muqtadah ghairu mumayyizah yang lupa waktu tapi ingat qada. Sebab nampak macam kalau ingat qada ingat ada dan lepas. Sekali lagi. Jelasnya antara mustahabah muqtadah ghairu mumayyizah yang ingat waktu dan qada. Okey, anda baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz jelaskan antara mustahadah, mu'tadah, ghair mumayyizah yang ingat waktu dan qada? Ingat waktu dan kadar dengan mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah yang lupa waktu tapi ingat qadar. Hak sani ingat waktu dan qadar. Hak ni lupa waktu tapi ingat qada. Okey. Sebab nampak macam kalau ingat qada dia ingat adanya bulan lepas. Terima kasih Ustaz. Sekarang ni yang pertama sekali, ni sahabat kita, dia juga ustaz. Hak yang bertanya ni adalah ustaz juga. Jadi berarti boleh sekarang ni kita kalau sebut kata ingat adat, ia merangkumi dua. Yang pertama ingat adat, kadar dan waktunya. Faham? Kalau ingat adat, ingat kadar, maka dipanggil ingat adat hanya kadar sahaja. Kalau ingat waktu, kadar lupa, maka ingat adat waktu sahaja. Yang dimaksud ingat adat saat itu, yang dimaksudnya adalah kena ingat dua-dua. Sebab kalau ingat salah satu, dia masih lagi tidak jelas untuk kita hukum berapa kau tempoh haid dia dan istihadah dia. Boleh faham? Boleh faham tak? Sekali lagi Sebagai contoh, berarti molek. Kita buat contoh. Orang puang ni, hari pertama, sampai hari yang ke-16, darah satu sifat. Okey, dia ghairu mumayyizah. Kita kata kembali kepada adat sebelum ni. Dia kata adat saya 7 hari, tu kadar. Tu adat kadar dia. Kadar adat dia sebelum ni, 7 hari. 7 hari start daripada hari yang ke-3 hingga hari yang ke-10. Sebagai contoh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 3 hingga 9. Tu dipanggil waktu dia. Okey, boleh faham? Maka dia saat itu orang yang ingat adat, kadar dan waktu. Maka kita ambil kadar dan waktu hak pada bulan lepas diberikan pada bulan ni. Haid dia adalah 3 hingga 9. Hak lain adalah istihadah. Jelas? Masalah yang kedua. Orang puang ni daripada hari yang pertama sampai ke hari 16, sifat satu sahaja, sifat darah. Kita kata kembali kepada adat sebelum ni. Dia kata adat ingatlah kadar. Waktu dah ingat. Okey. Jadi bermakna ada adat dia yang dia ingat, ada adat dia yang dia tidak ingat. Sebab itulah dinamakan dia sebagai mutahayyirah muqayyadah. Perempuan yang mutahayyirah bingung, tapi bukanlah mutlaqah, bukan secara mutlak. Sebab masih lagi ada dia ingat tempoh adat dia. Mungkin kadar saja, mungkin waktu sahaja. Itu perbezaan di antara mutahayyirah ataupun di antara ghairu mumayyizah, hak yang ingat kadar dan waktu, dan ghairu mumayyizah, hak yang ingat kadar saja tidak ingat waktu, ataupun ingat waktu saja tidak ingat kadar. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain lagi? Darah haid berterusang keluar sehingga 3 bulan. Namun dia tahu bila kita ada soalan daripada saudari Rabi'ah Adawiyah, darah berterusang keluar sehingga 3 bulan. Namun dia tahu bila haidnya bermula. Sifatnya ghairu mumayyizah dan dia mengikut adat yang lepas selama 10 hari. Maka adakah kiraan sucinya itu selama 10 hari tersebut sehingga dikira 15 hari kemudian. Selepas itu haid semula. Sebab darah yang keluar itu berterusang 3 bulan. Jadi macam mana nak kira waktu suci itu? Ustaz, syukran. Okey, sekarang ni apabila berlaku begini kepada seorang perempuan, dia kembali kepada adat, kadar dan waktu, tempoh haid dan tempoh suci. Maksudnya kita tengok daur kitaran haid dan suci sebelum ni. Kalau kitaran haid dan suci sebelum daripada ni adalah haid 10 hari, suci 15 hari, daur dia adalah 25 hari, maka kira 25 hari ada haid suci, 25 hari ada haid suci, 25 hari ada haid dan suci. Kalau daur kitaran haid dia sebelum daripada ni adalah 30 hari, maka untuk bulan yang bermasalah tu, setiap 30 hari ada haid ada suci, 30 hari ada haid ada suci. Okey, boleh faham?
Okey, anda buat contoh. Katakanlah, kita bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Orang puan ni start daripada Muharram sampai ke Rabiul Awal. 3 bulan, satu sifat darah. Tidak berbeza. Dan dia ada adat sebelum ni. Kita tanya dah bulan Zulhijjah baru ni, berapa hari haid awak dan berapa hari suci awak? Kita tanya dia, berapa hari haid dan berapa hari suci? Oh, dia kata, haid dan suci saya pada bulan Zulhijjah adalah sebanyak 28 hari. Kitarang haid, dipanggil daur. Kitarang, haid dan suci 28 hari. 8 hari haid, 20 hari suci, jadi 28 hari. Maka untuk bulan ni, bulan Muharram, 8 hari haid, 20 hari suci. Begitu juga bulan lain, 8 hari haid, 20 hari suci. 8 hari haid, 20 hari suci. Kitarang haid dan sucinya adalah 28 hari. Bukan hanya melihat kepada kadar haid dia sahaja, bukan kena melihat juga kepada benda kadar sucinya. Melainkan, kalau darah berhenti, lepas mari lebih daripada 16 hari berhenti, lepas tu mari pula. Maka kena kira hak lain pula. Hak ni kita kira bersambung saat ni, cara lain kira. Kalau berhenti lepas tu mari pula, kena kira cara lain. Faham? Contoh kita kata sampai ke hari yang ke-18 darah berhenti dah. 19, 20. Kita tengok kadar adat haid dia sebelum ni 7 hari. Maka ni kita bagi haid dia 7 hari. Hari ke-8 sampai ke hari yang ke-18 istihadah. 19 dak mari darah, 20 dak mari darah, 21 dak mari darah, 22 dak mari darah. 7 campur 15 berapa? 7 campur 15. 22. 23 mari berapa? 22. 23 mari mula darah. Maka 23 kena kira darah haid yang baru sebab berhenti dah. Berhenti mari mula. Yang mana mari mula saat ni tu kalau kita tengok daripada tempoh yang kita hukum haid, lepas daripada tu suci cukup 15 hari. Faham? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, kita hak last sekali. Hak last sekali sebenarnya sama je dengan hak yang ke-6. Okey, hak yang ke-7 sama dengan ke-6. Maksudnya tempat hak yang yakin suci kita bagi hukum suci. Tempat hak yang yakin haid kita bagi hukum haid. Tempat hak yang kemungkinan haid, kemungkinan suci kita mengambil langkah ihtiyat. Okey, kita baca hak yang ke-6. Yang ke-6 pula, yang ke-7. Gambaran ke-7, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratul li'adatiha qadran wa waqta. Iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah. Cuma dia mengingati waktu haidnya sahaja. Sedangkan dia terlupa kadarnya. Kadar lupa, waktu dia tahu. Gambarannya seperti seorang perempuan berkata, darah haid aku keluar pada awal bulan. Lepas awal bulan. Tapi dah ingat lah berapa hari. Tapi aku tidak mengetahui kadarnya. Berapa hari aku dah ingat lah. Manakala pada bulan yang terakhir, bulan hak sebelum daripada bulan bermasalah ni, darah datang secara sempurna. Maksudnya darah datang sebulan penuh. Manakala pada bulan yang terakhir, darah datang secara sempurna. Maksudnya darah datang sebulan penuh. Gini, seorang perempuan berkata, darah haid aku keluar pada awal bulan, hak lepas dah awal bulan. Tapi apa hari aku tak tahulah. Tapi aku tidak mengetahui kadarnya. Manakala pada bulan yang terakhir. Bulan terakhir ni, bulan ni masalah ni, bulan bermasalah ni. Darah datang secara sempurna. Maksudnya darah datang sebulan penuh. Hari pertama sampai hari ke-30, mari darah dah berhenti-berhenti. Hukumnya hari pertama haid secara yakin. Hari pertama haid secara yakin. Sebab dia kata pada awal bulan, dia datang haid. Hari pertama haid secara yakin. Separuh yang kedua daripada bulan itu ialah suci secara yakin. Sebab sebanyak 15 hari. Lepas daripada 15 hari suci ya. Manakala tempoh antara keduanya itu hari yang kedua hingga hari yang ke-15 ialah waktu ihtimal haid dan suci. Yang situ mungkin haid, mungkin suci. Maka setiap satu daripada yang telah dinyatakan di atas, hak yakin haid, hak yakin suci, hak yang ada kemungkinan haid, kemungkinan suci, mengambil hukum seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Hak yakin haid ambil hukum haid, hak yakin suci ambil hukum suci, hak yang ada kemungkinan maka dia kena mengambil langkah ihtiyat. Adapun perempuan yang keluar darah nifas, apabila berlaku istihadah, maka hukumnya ialah hukum perempuan yang istihadah. Cuba kita tengok bawah. Ada pembahagian dia. Dah baca yang perempuan nifas kena buat sesi lain pula. Cuma sesi lain musim ni tak boleh. Payah sikit lah kita nak cari waktu. Bukan tak boleh, payah sikit nak cari waktu sebab kita mula kuliah. Lepas tu kita pelajar-pelajar pun ada dah seorang dua mari, tak ramai. Ada 2-3 orang mari.
Ada 2-3 orang lagi. Jadi dok ramai. Adalah 2-3 orang lagi kan. Jadi maka kita terikat lah dengan program-program kita. Jadi payah sikit lah kita nak cari. Tapi insyaAllah kalau ada masa kita akan buat. Kita akan bincang secara khusus berkenaan dengan mustahadah fin nifas. Bab yang ketiga. Hukum hakam yang umum bagi perempuan yang istihadah. Perempuan istihadah berbeza dengan perempuan haid dan perempuan nifas. Perempuan istihadah wajib ke atasnya solat. Solatnya sah dan tidak perlu diqada semula. Apabila tiba bulan Ramadan, maka wajib ke atasnya berpuasa. Harus bagi suaminya menyetubuhinya. Perempuan yang keluar darah istihadah, boleh suami dia menyetubuhinya. Boleh dia bersetubuh dengan suaminya. Walaupun ketika darah sedang keluar. Kerana darah istihadah dia tidak menghalang, tidak mengharang untuk suami mendekatinya. Langkah yang keempat, langkah bagi orang mustahadah untuk salat. Perempuan mustahadah, perempuan daimul hadas. Perempuan yang berkekalan hadas. Maka ada perkara-perkara yang perlu dipatuhi untuk dia melakukan sembahyang. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh perempuan yang istihadah ketika ia ingin mengerjakan salat. Yang pertama, wajib baginya bersuci daripada najis. Kena bersihkan kemaluan dia daripada darah, bersih dulu. Yang kedua, wajib baginya mengisi kapas atau seumpama kapas pada tempat keluar darah. Ambil kapas ke letak dalam kemaluan. Jangan letak dalam, letak luar. Letak dalam kemaluan supaya darah tidak keluar. Nak tutup tempat keluar darah. Malaikat apabila dia merasa terganggu, kalau dia pakai tu memang terganggu lah, sakit, maka ketika tu tak wajib dia letak kapas. Atau dalam keadaan dia berpuasa. Sebab kalau letak kapas dalam kemaluan, ketika dia berpuasa, batal puasa dia. Kerana hal tersebut membatalkan puasa. Dan wajib juga baginya mengikat sesuatu pada kemaluannya. Dia kena ikat sesuatu pada kemaluannya. Kalau ni pakai spender, ataupun pakai pampers budak apa, pinjam pampers anak, ataupun pinjam pampers adik, pakai. Jika kapas itu belum mencukupi. Yang ketiga, wajib baginya bersegera mengambil wuduk setelah melakukan hal-hal di atas. Disyaratkan mengambil wuduk setelah masuk waktu solat. Lepas daripada masuk waktu solat, maka baru dia ambil wuduk. Begitu juga disyaratkan mualak pada wuduknya itu. Mesti mualak berturut-turut. Yang keempat, wajibnya segera mengerjakan solat. Maka dia tidak boleh melambatkan solat melainkan adanya sebab yang berkait dengan masalah solat. Tak boleh main handset dulu, tak boleh main kau tu nak masak nasi dah apalah. Dan sembahyang lalu. Lepas sembahyang baru lewat benda-benda yang dia nak buat. Seperti menjawab azan, menunaikan solat sunat qabliyah dan menanti jemaah. Itu tak ada masalah. Tidak putus mualak. Kerana ia berkait dengan sembahyang. Okey. Kita ada soalan tak? Tak ada. Habislah. Untuk kita pagi ni. Kebetulan sini hujang. Kita tak pakai speaker. Sakit tekuk dah. Ada tepik suara. Jadi, kita rasa untuk pagi ni, kita berhenti sini dulu. Asalnya kita nak berhenti sampai pukul 10. Tapi oleh kerana kita dapat habis sebelum daripada pukul 10 dan soalan tak ada, jadi kita kena berhenti awal lah. Dan kita mengharapkan ada manfaatnya insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini. Dan hamba sekali lagi mengucapkan ribuan ataupun jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Gamis Terengganu di atas kesudian menganjur program ilmu yang mana program ilmu ini dianggap sebagai suatu yang cukup penting dan semoga ia memberi manfaat kepada sidang penonton yang mengikuti live ataupun mengikuti siar mengulangi semula apa yang telah dibincangkan pada beberapa siri sebelum daripada ini. Kita rasa sini dulu pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sama juga, mana yang ini? Jadi,